ஆனா எது பெரிய இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருக்க போகுதுன்னா ஜிடெஃப் தான். இதுதான் ஒரு மோஸ்ட் இம்பாக்ட்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷனா இருக்க போகுதுன்னு நான் என்னால் சொல்ல முடியும், இருக்கவும் வேணும். பிகாஸ் தமிழ் கம்யூனிட்டி ஹேஸ் நாட் thousands, actually millions of engineers. பல லட்சம் பொறியாளர்கள் தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள், உலகம் முழுவதும் இருக்கிறார்கள். இவர்களை எல்லாம் இணைத்து புதிய தொழில் முயற்சிகள் மட்டுமல்ல, உலகின் தொழில் வணிக வாய்ப்புகளோடு தமிழர்களை இணைப்பது மட்டுமல்ல, ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு 85,000 பேருக்காவது நல்ல வேலைகள் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மாபெரும் கனவோடு குளோபல் தமிழ் என்ஜினியர்ஸ் போரம் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கிறது. திரு கிருஷ்ணா ஜோகன் அவருடைய தலைமையில் அந்த அணியை உங்கள் பெரும் கரவொலியோடு I think we should give a standing ovation to this historic initiative, very very historic initiative. GTEF Global Tamil Engineers, Mr. Saha Luis, our Michael Rajashekhar, Karthik Ramraj, Shahul Hamid, Muthukumar sir was played a very very important role in giving a vision, a mission document, and Mr. Balan ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு பெரிய ஒரு கரவொலியை நீங்கள் இவர்களுக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please introduce now. Please introduce the GTEF. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இந்த மாபெரும் மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் அருட்தந்தை அவர்களுக்கும் மற்ற எழுதி நிர்வாகிகளுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Respected Father, dignitaries and guests, as informed by Missionary Father Jagat Kaspar, today we are all on the stage to formally announce the formation of Gulf Tamil Engineers Forum under the umbrella of the RISE. Global Tamil Engineers Forum is formed to unite the Tamil engineers from all over the world and bring revolution in the life of Tamil community. Now I will formally introduce the Executive Committee of Global Tamil Engineers Forum. GTEF is formed with myself, Krishna Jagan from Kuwait, as the President, and the Vice Presidents to different regions like Mr. R. Chammi as Vice President to India, Mr. Karthik Ramraj as Vice President عندهم شوية لأنه لكي مبين الشاشة مع Mr. Saha Luis from Oman will be the General Secretary, and Mr. Shahul Hamid from Saudi Arabia will be the Treasurer. Mr. Muthukumar from Kuwait will be the Joint Secretary of GTEF. Remaining EC members will be announced soon. Now I would like to call all the organizing committee members of GTEF from UAE, Kuwait, Qatar, Oman and Saudi Arabia to stage. எல்லாருக்கும் கரவொலி கொடுக்கலாம். இந்த அரங்கில் எவ்வளவு பேர் சேராது பார்த்தீங்களா? கை Our General Secretary Mr. Saha Luis will share about the vision and mission of GTEF, and Mr. Muthukumar will share the thoughts on the activities carried out presently by Tamil Nadu Engineers Forum Kuwait and the activities planned by GTEF. Once again, I thank Father Kaspar for his great vision and the given opportunity to lead the Global Tamil Engineers Forum. Now Mr. Muthukumar, Joint Secretary of GTEF, will talk about how it all got initiated. لك في فوت اني زوم هيك شوف. அன்பு தமிழ் உறவுகளுக்கு காலை هيك شو رايك؟ அருமையான சூழலில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி. انا عندي كيف روائح هيك. இதன் துவக்க புள்ளியை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம் கொடுத்து ஒரு 2 நிமிடங்களை விடைபெற்று செல்வேன். இதில் 2 அண்டர்லைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒன்று this is a bright child of Reverend Father Jagat Kaspar. அது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது I'll just narrate. Most of us from Kuwait, அவங்கெல்லாம் part of an organization called தமிழ்நாடு பொறியாளர் குழுமம் குவைத். குவைத்துக்குள்
இயங்கும் ஒரு பொறியாளர் அமைப்பு. கிட்டத்தட்ட 23 ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகிறோம். இந்த அமைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 பேராக சேர்ந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு 3000 பேர் வந்து நெட்வொர்க் பண்ணி இயங்கி ஒரு அமைப்பு. மெயின் மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா டெக்னிக்கல் டிஸ்கோர்ஸ் and then of course some social intents work engaging the families of the engineers, and the byproduct of this whole episode whole activity is professional networking. இந்த மாதிரி இயங்கிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்குள்ள ஒரு ஆசை எப்பவுமே இருந்தது, நம்ம வந்து குவைத்தை தாண்டி வந்து வெளியே போகணும் அப்படிங்கிற ஆசை. இதை இந்த மாடலை கடத்தி சொல்லணும் அது ஆசையாகவே இருந்தது 23 வருடங்களாக. தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒரு தை வந்து 2022 பிறந்தது. ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜெகத் காசில் வந்து ஒரு உரையாற்றுவதற்காக எங்கள் குடும்பத்துக்கு அழைத்திருந்தோம். அவர் உரையாற்றிவிட்டு எங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது இப்படி ஒரு அமைப்பு வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அவருடைய விஷயமே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். இதில் இன்னும் கொஞ்சம் வேல்யூ ஆட் பண்ணலாம்னு சொல்லி சில விஷயங்களெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி அதான் இப்போ வந்து லூயிஸ் நரேட் பண்ணுவார் பண்ணி சொல்லி ஒரு அமைப்பாக ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு. ஸோ அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபவுண்டிங் டாக்குமெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம். வி கிரியேட்டட் த பைலாஸ், விஷன் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். இதுக்கு வந்து பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னாக்க ரைஸ். நாங்கள் ஒரு ஆசையாக இருந்த ஒரு விஷயத்தை ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் ஒரு 4 மாத காலகட்டத்தில் ஒரு அமைப்பாக எடுத்து நிறுத்த முடிஞ்சது அப்படின்னாக்க ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஜெகத் காசில் வந்து ஓகே ஹியர்ஸ் யுவர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், ஹியர்ஸ் யுவர் துபாய் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், ஹியர்ஸ் யுவர் ஒமான் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். கடற்கரை கட்டமைப்பை வந்து கனெக்ட் பண்ணார். ஸோ வி ஆல் sat together and formed these documents and just started. We are a nascent organization. We just starting our first activity. இன்னொரு முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னாக்க நாங்கள் வந்து we are operating within the umbrella of rice. ரைஸ் என்ற ஆலமரத்தின் ஒரு சிறிய கிளையாக நாங்கள் இயங்கப்படுகிறோம். இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது this is not to create a class of people within the rice. We are part and parcel of the minuscule part and parcel of the rice. We are a set of engineers, but our activities are going to be from all the members of the rice. இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So with this, I take leave. I request Sahai Lewis to just explain the strategic objectives. We have just started up our first small activity. Good purpose. So we are going to be mentoring, we are going to do skill development activities, we are going to do employment enability, more than beyond the technical discourse and other activities. And probably Sahai Lewis will explain further on this. Thank you. Yeah, I have, before Mr. Sahai Lewis, I have 3 requests. After the lunch, I want all the engineers to meet the manufacturing entrepreneurs who are here. Please, எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து reassure the manufacturing sector delegates who come from several parts that we are here to support you, and because you represent the Gulf Middle East region. It's a personal request I am making to you. Right? And secondly, இங்க engineers வேற யாராவது இருந்தீங்கன்னா அவங்க they are going to have ஒரு சின்ன ஃபார்ம் மாதிரி you can scan போட்டுக்கலாம். அந்த ஸ்கேன்ல நீங்க எல்லா engineers please enroll yourself. இன்னைக்கு ஒரு நாள்லயே இத்தனை engineers சேர முடியும்னா உலகம் முழுசு தமிழ் engineers சேர்ந்தா எவ்வளவு பெரிய சோஷியல் ரெவல்யூஷன் நம்ம நடத்த முடியும் இல்லைங்களா? That's what is all about. Number 2. Number 3, what I want to happen is, please have a big bang inaugural during Thai Pongal in Chennai. செய்யறத பெருசா செய்யுங்க, இல்லைன்னா செய்யாதீங்க. அப்படின்னு நான் சொல்றது. நாங்க வந்து ரோடு போட்டாச்சு, இனிமேல் நீங்க எல்லாம் மோட்டார் ஹைவேல மாற்ற வேண்டியது பொறியாளருக்கு பொறுப்பு. எனவே தை பொங்கல் காலத்தில் சென்னையில் நீங்கள் மிக பெரிதாக இதை நடத்த வேண்டும். எல்லா சுமைகளையும் கிருஷ்ணா ஜெகன் அவர்களிடம் போடக்கூடாது என்பதை நான் கேட்டுக்கொண்டு எல்லோரும் அதில் ஒரு சமமாக பங்கு
ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த அருள் தந்தை மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய அருள்பணி மற்றும் தமிழ்பணி ஐயா ஜெகத் அஸ்பர் ஐயா அவர்களுக்கு வணங்கி இந்த வாய்ப்பை நல்கிய எங்களுடைய தமிழ் பொறியாளர் கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் ஜெகன் மற்றும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டீம்களை இந்த நேரத்தில் நன்றியோடு நினைத்து இதற்கு ஆழமாக நிறைய விஷயங்கள் செய்த தம்பி இடைவெளி சிங்கப்பூரில் வர முடியாத சொல்லி அவரையும் இதோடு நன்றி நினைத்து விரைவாக இரண்டே விஷயங்களை கூறி உங்களுடைய வார்த்தைகளை பெற விரும்புகிறோம். ஃபாதர் அவர்கள் கூறிய போது இது உலக தமிழ் பொறியாளர்கள் கூட்டமைப்பு என்ற ஒரே ஒரு வார்த்தையில் தெரிகிறது. கூட்டமைப்பு என்றால் அனைவரும் இணைந்து செய்தால்தான் நம்மளுடைய வெற்றி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாங்கள் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கும்போது எங்களை செகண்ட் இயரில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், சிவில், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், கம்ப்யூட்டர் பைக் அப்படி வரும்போது அங்கேயே பிரிஞ்சு போயிடுவோம். எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்காக ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது கூட அவங்களும் ஒத்து வர மாட்டாங்க. பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக எல்லாரும் இதை நோக்கி பயணிக்கிறதுக்காக கொலாபரேட்டிவ் விஷனை ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணிடுவோம். எங்களுடைய விஷன் வந்து டு எவால்வ் அஸ் அ பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங், டெக்னாலஜி, பிஸ்னஸ் அண்ட் காமர்ஸ் நெட்வொர்க் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் கம்யூனிட்டி. ஸோ திஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் பிஸ்னஸ் அண்ட் காமர்ஸ் நெட்வொர்க் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் கம்யூனிட்டி. தென் மிஷன் டு பி அ குளோபல் ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க் ஃபார் தமிழ். இப்போ நிறைய இன்ஸ்டியூஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, ஐடிபி இருக்காங்க, நிறைய இருக்காங்க. அதே மாதிரி உலக ரீதியாக இதை ஒரு ஆர்கனைஸாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய மேலான நோக்கம். அதை நோக்கி பயணிப்போம். டு நரிஷ், கல்டிவேட் அண்ட் என்ஹான்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஃபார் க்ரோயிங் எக்கனாமி. வளர்ந்து வருகின்ற பொருளாதார சூழ்நிலையிலே பொறியாளர்கள் எவ்வாறு தங்களுடைய திறமைகளையும் ஸ்கில்லையும் வளர்த்து கொண்டு அந்த நாட்டிற்கும் அந்த அவர்கள் சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கும் மேலும் வளர்ச்சியை கொடுக்க முடியும் என்பதை நோக்கி பயணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தினால் அந்த விஷயங்களை வைத்துள்ளோம். எய்டு கண்டினியூஸ் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட். எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனும் கண்டினியூஸாக அவங்க நாலேஜ் என்ஹான்ஸ் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக அப்சர்வ் செய்யறாங்க. இது ஸ்டார்டட் இன் லோக்கல் மெட்டீரியல். இன்னைக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் வந்துருக்கோம். ஸோ ஏஐ இஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் ஆல் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ். நேற்று ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சிருந்தாங்க. தட் மீன்ஸ் பை 2030 ஏஐ வில் ஹேவ் த மேஜர் பார்ட் இன் த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ். அப்படின்னா நார்மல் பர்சனே பிகம் இன்ஜினியரிங் ஸ்கில்ஸோடு வந்துருவாங்க. ஸோ அது மாதிரி போகும்போது நம்ம இன்ஜினியரிங் கம்யூனிட்டி ஹவு இட் கோயிங் டு சப்போர்ட் த சொசைட்டி அண்ட் எக்கனாமிக் இது முக்கியமாக கருதுகிறோம் நாங்கள். இதனுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. என்னுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் தான் ஆல் த தமிழ் பொறியாளர்களை உலக ரீதியாக கனெக்ட் பண்ணி அவர்களுக்கு அவங்களையும் ப்ரொமோட் பண்ணுறது, அவர்கள் சார்ந்த நிறுவனங்களையும் ப்ரொமோட் பண்ணுறது இது முக்கியமான வைக்கிறோம். அதுக்கு வந்து கொலாபரேஷன், நாலேஜ் ஷேரிங் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் முக்கியமாக நாங்கள் கருதுகிறோம். திறமைகளை ஒருத்தருக்கு திறமையை ஒருங்கிணைத்து பயணிக்கும் போது மிகப்பெரிய இமயமலையாக நாங்கள் தோன்றும் என்று உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Open and establish diplomatic channels with other organizations, universities, local bodies and government policy makers. இப்போ ஏற்கனவே கவர்மெண்டோட பாலிசி மேக்கிங்கில் நிறைய பேர் உட்காந்து பேசுகிறாங்க. அது மாதிரி முதலில் நம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்தியாவில் போய் உலக ரீதியாகவும் இந்த பாலிசி மேக்கிங் பாடியில் நம்ம நம்முடைய வாய்ஸை கேட்கறதும் கொண்டு வரும் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு உறுதியாக தெரிவிக்க முடியும். In addition to that, consultancy among the GT members or promote career opportunities for career development. This is what important fathers இந்த மாதிரி ஒரு 80,000 பேருக்கோ வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கேரியர் டெவலப் பண்ணி அவங்க ஸ்கில் டெவலப் பண்ணி கொண்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நாங்கள் எடுத்து கொண்டு போகிறோம். தென் மென்டல் மோட்டிவேட் ஸ்டார்ட் அப் வந்து பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு ஆர்வம் இருக்கும், பணம் கூட இருக்கும். ஆனால் எப்படி செய்யணும் தொழில்நுட்ப திறமை இருக்காமல் இருப்பாங்க. அதுக்கு பயந்துகிட்டே ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க. அது கண்டிப்பாக ஒரு சப்போர்ட்டிங் சென்டர் هذا الزلمه كل شويه عم يزيح لعندي. குளோபல் மார்க்கெட் ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்ணுறப்ப ஹவு டு மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியாது. எந்த பொருளும் எவ்வளோ டெக்னிக்கலி சொல்லணும் ஃபெயில் ஆகிடும். அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு மெக்கானிசம் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். தென் குளோபல் ஜாப் வேர்ஸ் தமிழ் இதில் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிற மாதிரி. தென் ஆர்கனைஸ் பீரியாடிக் செமினார், annual conference, release monthly quarterly magazines, organize
could engage family members of at the same time promote Tamil culture. நம்முடைய தமிழ் வணிக நம்முடைய தமிழ் சார்ந்த நம்முடைய கல்ச்சரை நாம் எவ்வளவு முன்னிருந்து உலகத்துக்கே முதலில் நீரை தேக்கலாம் என்று வேளாண்மை பொறியியல் படிக்காத கல்லணை கட்டிய கரியாளர் பிறந்த மண் என்பதால் அவரை நோக்கி நாம் பொறியாளர் சமூகத்தை முன்னேற்றி கொண்டு போய்கொண்டு இது என்னுடைய ஆர்கனைசேஷன் மிடில் ஈஸ்ட் யூகே ஹப் இந்தியன் கார்டினல் பாஸ்ட் இயர் இதெல்லாம் நாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு ஆஃபீஸ் பேசஸ் விரைவாக அனௌன்ஸ் பண்ணப்படுவாங்க. முக்கியமாக நாங்கள் என்ன உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஃபாதர் சொன்னாங்க, நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லாமல் எதுவுமே சொல்லாதீங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ திஸ் வாட் அவர் மெயின் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அமௌண்ட் ஃபீட் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ், ஹெல்த் கேர், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஷேரிங்ஸு, கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் டெவலப்மெண்ட்டு இதை நாங்கள் ரொம்ப கார்னர் பண்ணி சில விஷயங்களை எப்போதும் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது ஷேர் ஜூம் வாட்ஸ்அப்பில் முக்கியமாக இப்போதைக்கு நாங்கள் லாங் டேர்ம் பெனிஃபிட் இந்த டைரக்டாக ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கொண்டு போகிறோம். அதுக்காக ஒரு